तो शिक्षा के मुद्दे को लेकर जो बात बोल रहा है कि एडुकेशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए जो एलोकेशन होना चाहिए था वो एलोकेशन नहीं हुआ। अभी जो चीफ मिनिस्टर है, ये जो शिक्षा करप्शन हुआ है बंगाल में, जब वो हुआ था, जब शुरू हुआ था तब ये तृणमूल में थे। तो क्या उसको ये करप्शन के बारे में पता नहीं था? ये अभी बजट में भी जो बोला है 50,000 नौकरी का बात किया है। हम मांगते कि ये रिक्रूटमेंट जल्द से जल्द हो, लेकिन इसके लिए भी जो एलोकेशन चाहिए था वो एलोकेशन नहीं है इनके पास। बीजेपी सरकार का फर्स्ट बजट हुआ पश्चिम बंगाल में और बजट होने के बाद बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो अराइज हुआ, क्योंकि 2026 इलेक्शन के पहले जो 26,000 टीचर का नौकरी चला गया, उस बारे में कोई बातचीत नहीं हुआ। बीजेपी जो बजट पेश किया विधानसभा में, उसमें बोला सिर्फ 1 लाख नौकरी का सवाल उठाए। अब देखिए 33% वोमेन रिजर्वेशन। अब ये देखिए, ये जो शेड्यूल कास्ट है, ओबीसी है, इनमें भी रिजर्वेशन है, तो जनरल कास्ट का जो लड़का लोग है उनका क्या, इसमें सवाल उठ रहा है। और ये जो माइनॉरिटी कम्युनिटी का 60% बजट से कट हुआ, इसके बारे में भी क्वेश्चन अराइज हो रहा है। तो चलिए आज हम लोग एसएफआई ऑफिस में हैं और उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि बीजेपी का जो पहला बजट है, इस बजट को लेकर ये जो यंग जनरेशन है, इन लोगों का सोच क्या है। दादा, ये जो पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार का पहला बजट है, ये बजट को लेकर आप लोगों का क्या एनालिसिस है अभी तक? पहली बात यह है कि एसएफआई जो शिक्षा के मुद्दे को लेकर जो बात बोल रहा है कि एडुकेशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए जो एलोकेशन होना चाहिए था वो एलोकेशन नहीं हुआ। हो सकता है वो स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है वो यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर हो। ये लोग जितना एलोकेशन दिया है वो सफिशिएंट नहीं है आज के परिस्थिति के लिए, क्योंकि पिछला 15 साल हमारे पूरा शिक्षा क्षेत्र में ये एक ऐसा ड्रॉट जैसा चला है। और ये मामले में हमको पता है ये कि 8,000 स्कूल जो है बंगाल में वो बंद होने वाला है, वो बंद हो सकता है। तो ये सिचुएशन में आपका एलोकेशन और भी ज़्यादा होना चाहिए था, जो नहीं किया। और उसके साथ साथ जो बातें फॉरेन यूनिवर्सिटी लाने का किया, जो 50,000 रुपया एक लड़की जब वो अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एडमिट होगा वो देने का जो बात बोला, ये सब प्रोजेक्ट में जो एलोकेशन है वो होना चाहिए था 100 रुपया, वो किया 40 रुपीज़, किया 50 रुपीज़। ये मेन बात है। और दादा, और ये जो नौकरी का सवाल है, मतलब बीजेपी सरकार बोला था ये जो 26,000 टीचर का नौकरी चला गया, तो जब आएगा सत्ता पर तब इसका कुछ होगा, पर सत्ता पर आने के बाद कोई बातचीत ही नहीं हो रहा है इसके बारे में। ये अभी बजट में भी जो बोला है 50,000 नौकरी का बात किया है। हम मांगते कि ये रिक्रूटमेंट जल्द से जल्द हो, लेकिन इसके लिए भी जो एलोकेशन चाहिए था वो एलोकेशन नहीं है इनके पास। और अभी जो चीफ मिनिस्टर है, ये जो शिक्षा करप्शन हुआ है बंगाल में, जब वो हुआ था, जब शुरू हुआ था तब ये तृणमूल में थे। तो क्या उसको ये करप्शन के बारे में पता नहीं था? क्या वो ये करप्शन का हिस्सा नहीं था? मेदिनीपुर में जितना भी टीचर पैसा देके नौकरी मिला है, पुरुलिया में, बांकुरा में, झारग्राम में जितने भी लोगों को पैसा देके नौकरी मिला है, वो पैसा किसके पास गया था? अभी जो चीफ मिनिस्टर है उस टाइम मेदिनीपुर का तृणमूल का लीडर था। बांकुड़ा का, झारग्राम का, पुरुलिया का पूरा कंट्रोल उसके हाथ पे था। तो उस टाइम ये भी करप्शन के साथ पूरा अटैच्ड था वो पहले से ही। तो अभी हम मांगते हैं कि करप्शन फ्री रिक्रूटमेंट हो, हम मांगते हैं कि सफिशिएंट रिक्रूटमेंट हो। बजट में बोला है, देखते हैं आगे क्या होता है। বিজেপি রাজ্য বাজেট এবং যেটা বলা হচ্ছে যে চমৎকার একটি বাজেট হয়েছে আমরা যদি উপর দিয়ে দেখি, কিন্তু ভেতরের যেগুলো রয়েছে, আমি বলছি যে এই যে 26,000 চাকরি চলে গেছিল এবং সেখানে বলা হলো 1 লাখ চাকরি দেওয়া হবে, 26,000-এর বিষয়টা যে বেমালুম তারা ভুলে গেল। ফলত কি কি দিক রয়েছে যেগুলো মানে খামতি রয়ে গেছে বিজেপির বাজেট? দেখুন, বিজেপির বাজেটটা অনেকেই পড়ে বলছেন যে খুব ভালো বাজেট হয়েছে। যারা একটু তলিয়ে ভালো করে পড়েছে তারা বুঝতে পারবে যে গোটা বাজেটটাই আসলে অনেকগুলো গল্পে ঠাসা। সুপারফিশিয়ালি মনে হবে অনেকগুলো ভালো ভালো কথা বলছে, কিন্তু ফাটকাবাজি, একেবারে চটকের বাজেট হয়েছে। ভিতরে যদি আমরা একেবারে বস্তুনিষ্ঠভাবে ওখানে আমরা একটু
খুঁটিয়ে দেখি তাহলে অনেক খামতি আছে। যদি দেখেন ওখানে, আমি শিক্ষা সংক্রান্ত যদি দু চারটে কথা বলি, যে পরিমাণ টাকা উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বরাদ্দ করা হয়েছে সেই পরিমাণ টাকা মুদ্রাস্ফীতির সাথে যদি আপনারা সামঞ্জস্য রেখে দেখেন তাহলে বিগত বর্ষের তুলনায়, বিগত অর্থবর্ষের তুলনায় এই অর্থবর্ষে হয়তো নামমাত্র কয়েক কোটি টাকা বাড়ানো হয়েছে বরাদ্দে, কিন্তু সেটা সামঞ্জস্যপূর্ণ না, সেটা সাফিসিয়েন্ট না, পর্যাপ্ত না। একই সাথে বলে দেওয়া হলো কলকাতার স্কুলগুলোতে ইসকন সে মিড ডে মিলের দায়িত্ব নেবে। কলকাতার মূলত কর্পোরেশন স্কুলগুলোতে, কলকাতা কর্পোরেশনের 70% স্কুল গত 15 বছরের তৃণমূলী জামানায় বন্ধ হয়ে গেছে। এই স্কুলগুলোকে রিভাইভ করার কোনো সুনির্দিষ্ট প্ল্যান ওই বাজেটের মধ্যে নেই। উল্টো দিকে টেন্ডার ছাড়া একটা বেসরকারি সংস্থাকে দায়িত্ব দিয়ে দেওয়া হলো মিড ডে মিলের, যে সংস্থা একাধিক বিজেপি শাসিত রাজ্যে তারা মিড ডে মিলের দায়িত্ব বহন করে, কিন্তু আমরা দেখেছি সেই সমস্ত রাজ্যের ক্ষেত্রে খাবারের যে মান মিড ডে মিল পরিচালনার ক্ষেত্রে দুর্নীতি তো হয়। বাংলায় যেরকম তৃণমূল আমলে দুর্নীতি হয়েছে, ইসকন যেখানে যেখানে মিড ডে মিলের দায়িত্ব নেয় দুর্নীতি হয়েছে। তার সাথে সাথে হচ্ছে কর্ণাটকে দেখা গেছিল যে তারা পেঁয়াজ রসুন বাদ দিয়ে রান্না করছে। পেঁয়াজ রসুন বাদ দিয়ে রান্না করার ফলে অনেক স্টুডেন্ট তারা খাওয়া দাওয়া করতে চাইছিল না, ড্রপ আউট হয়ে যাচ্ছিল, স্কুল ছুট হয়ে যাচ্ছিল। স্বাভাবিকভাবে সেই আশঙ্কা আছে। সবটা মিলিয়ে ওনারা ডিম দেবেন না বলছেন, বা ওনারা তো ডিম দেন না, সাত্বিক খাবার সরবরাহ করেন। তো বাংলার যে খাদ্যাভ্যাস, বাংলার সংস্কৃতি, বাংলার নিজস্বতার উপরে একেবারে আক্রমণের এটা ষড়যন্ত্র। এছাড়াও একটা জায়গায় বলা হচ্ছে বাজেটে যে স্টেম এডুকেশনে ছাত্রীদেরকে উৎসাহী করবার জন্য পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ মডেলে বেশ কিছু হোস্টেল তৈরি করা হবে। এবার কথা হচ্ছে যে এডুকেশন ইনফ্রাস্ট্রাকচারে ওখানে কিন্তু কোনো বরাদ্দ করা হয়নি। মান্ধাত্তার আমলে সিলেবাস পড়ানো হচ্ছে, তার ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল উন্নতি করা হচ্ছে না। কোন বিজ্ঞান বলে যে কোনো শিক্ষার জায়গাগুলোকে উন্নত না করে শুধুমাত্র হোস্টেলে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ, বেসরকারি হোস্টেল তৈরি করলে ছাত্রীরা সেখানে বাড়তি উৎসাহ পাবে? শিক্ষার ক্ষেত্রে এরকম ভুরি ভুরি জায়গা, মাদ্রাসা শিক্ষার ক্ষেত্রে বাজেট বরাদ্দ একেবারে 64% প্রায় কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। মাদ্রাসা প্রচার চালাচ্ছে, খারেজি মাদ্রাসা ইত্যাদি ইত্যাদি। এবার ওনারা জানেন কিনা জানি না, খারেজি মাদ্রাসা সরকারি হাই মাদ্রাসা বা সিনিয়র মাদ্রাসা আলাদা মাদ্রাসা। খারেজি মাদ্রাসা বেসরকারি উদ্যোগে চলে, ওগুলো সরকারি অনুমোদন নিয়ে চলে। এক বিজেপি মন্ত্রীর স্ত্রী একটা হাই মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করেন, ঠিক আছে। প্রচুর মানুষজন তারা হচ্ছে এই হাই মাদ্রাসা বা সিনিয়র মাদ্রাসাগুলোতে হচ্ছে চাকরি বাকরি করেন ইত্যাদি। তো সামগ্রিকভাবে ইউনিভার্সিটি এডুকেশন, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য 200 কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, কিন্তু যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় যেটা প্রাপ্য দেওয়া হচ্ছে না 1000 কোটি, তার মধ্যে মাত্র 200 কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট সেক্টরে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় হোক বা রাজ্যের সামগ্রিক ক্ষেত্রে কোনো বরাদ্দ নেই। যে পরিমাণ বরাদ্দ স্কুলগুলোর জন্য পিএমসির থ্রু দেওয়া হচ্ছে, দেখা যাচ্ছে রাজ্যে যত স্কুল আছে সমস্ত স্কুলে এই যে 1 লাখ মানুষকে চাকরি দেওয়া হবে, তার মানে বিভিন্ন শিক্ষক নিয়োগ করা হবে, যে পরিমাণ টাকা বরাদ্দ তাতে দেখা যাচ্ছে যে ওই শিক্ষকদের মাইনে দিতে গেলেই টাকাটা শেষ হয়ে যাবে। অন্নপূর্ণা ভান্ডারের জন্য যে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, আমরা দেখেছিলাম লক্ষ্মীর ভান্ডারে 2.5 কোটি উপভোক্তা তারা হচ্ছে লক্ষ্মীর ভান্ডারের টাকাটা পেতেন। অন্নপূর্ণা ভান্ডারের যে হিসাব, তাতে দেখা যাচ্ছে যে ওনারা যে হিসাব দিয়েছেন তাতে 1 কোটি মহিলা তারা এই এই ফেসিলিটিটা পাবেন। তাহলে বাকি 1.5 কোটি মহিলা তাদেরকে কি এখান থেকে একেবারে বাদ দিয়ে দেওয়া হচ্ছে? এরকম হাজারো প্রশ্ন গোটা বাজেট জুড়ে আছে। বাজেটে আদতেও বাংলার যে শিল্প সংকট, সেই শিল্প সংকট থেকে উত্তরণের কোনো উপায় বাতলে দেওয়া নেই। তো সামগ্রিকভাবে এটা একটা চটকের বাজেট হয়েছে। বাংলার যে আর্থসামাজিক অবস্থা তার উন্নতিকল্পে কোনো সুনির্দিষ্ট দিশা অভিমুখ এই বাজেটের মধ্যে নেই। দাদা, বলছি যে বিজেপি বারবার আগে বলেছে যে ভাতা দিয়ে একটা রাজ্য কখনো চলতে পারে না, সেখানে বিজেপি আসার পর দেখলাম যে ভাতা ক্রমশ বাড়িয়ে চলেছে। ফলত এই যে অর্থনৈতিক কাঠামোটা বাজেটে, সেটা কি মানে পুরোটা আইওয়াশ হলো? আইওয়াশ, আমরা তো তাই মনে করছি। কোনো কিছুরই তফাৎ নেই। যা মমতা ব্যানার্জি করতেন তাই শুভেন্দু অধিকারী করছেন। আসলে সেটা মমতা ব্যানার্জি বা শুভেন্দু অধিকারী বিষয় নয়, বিষয় হচ্ছে হলো কারা পরিচালনা করছে সরকার দুটোকে। তো সরকার দুটো নাগপুর থেকে পরিচালিত হতো, মমতা ব্যানার্জিকেও তারা পরিচালনা করতো, শুভেন্দুকে সরাসরি। তো স্বাভাবিকভাবেই যা হওয়ার তাই হচ্ছে। মমতা ব্যানার্জি একটা দিত, এসে একটা চমক দেখানোর জন্য আর একটু বাড়িয়ে দিল, কিন্তু যে প্রতিশ্রুতিগুলো দিয়ে বাংলার মানুষের কাছে ভুল বুঝিয়ে বাংলার রায় নিয়ে মানুষ আস্তে আস্তে বুঝতে পারছে। স্বাভাবিকভাবেই মানুষ যত তাড়াতাড়ি বুঝবে, মানুষ সংগঠিত হবে, মানুষের নিজেদের হক অধিকারের কথা সামনে উঠে আসবে, মানুষ রাস্তায় নামবে। আর ইতিমধ্যে আপনারা যা দেখেছেন পশ্চিমবাংলার 1.5 মাস হয়েছে সরকারের, তাতেই মানুষ অলরেডি রাস্তায় নেমে পড়েছে। পশ্চিমবাংলা মানুষ হিসেব বুঝে নেবে,
তার জন্য যা যা করা দরকার সেক্ষেত্রে আমরা বামপন্থীরা মানুষের হয়ে লড়াইয়ের সামনের সারিতে থাকি। এবং দাদা বাজেটে কোন ক্ষেত্রে আমার মনে মানে আপনি মনে করছেন যে সবচেয়ে বেশি গাফিলতি হয়েছে বিজেপি, যেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল? মমতা ব্যানার্জি 15 বছরের সব থেকে যে জিনিসটা করেছে তা হচ্ছে শিক্ষার মেরুদণ্ডটা ভেঙেছে। পশ্চিমবাংলার মানুষ আশা দেখেছিল নতুন কোনো সরকার হলে শিক্ষার মেরুদণ্ডটা ঠিক করবে। কোথায় ঠিক হলো? যা তাই। মানে সেখানে 8,500 স্কুল বন্ধ হয়ে গেছে, সেটা খোলার ক্ষেত্রে যে কোনো বাজেট বা সেই বিষয়ে কিন্তু সরকার কোনো রকম সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে উন্নত করার ক্ষেত্রে, পরিকাঠামোর মান উন্নত করার ক্ষেত্রে, নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান করবার ক্ষেত্রে, সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান করবার ক্ষেত্রে কটার কথা বললেন তিনি? নেই, বরাদ্দ নেই, বললেন না। মূলত তাদের টার্গেটই তো হচ্ছিল একটা, যে সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থাটাকে ভেঙে দিয়ে বেসরকারিকরণ, এবং বেসরকারিকরণের দিকে হাঁটছে। তার নজির কি করলেন উনি? কলকাতায় বসে উনি বলে দিলেন যে কলকাতা একটা জেলা, যার মিড ডে মিল বেসরকারি কাছে চলে যাবে, কোনো টেন্ডার নেই, কিছু নেই। মনে হলো যে আমার পছন্দের লোক ওখানে আছে, আমার নিজস্ব লোক আছে, তাদের হাতে তুলে দিল। তারপরে তো অনেক প্রশ্ন আছে, পুষ্টি ইত্যাদি সেগুলো আছে, কিন্তু এটা তো প্রথম ধাপ। আমরা বলছি উনি বেসরকারিকরণের দিকে যাবে। শুধু কি তাই? কলকাতায় এত মিড ডে মিল ওয়ার্কার, তারা কর্মহারা হলো। আর উনি বলেছেন কি, যে সরকারে আসলে যত অস্থায়ী কর্মী আছে তাদেরকে স্থায়ী করবে। তার নমুনা আজকে মিড ডে মিল ওয়ার্কাররা তো কর্মচ্যুত হারা হলো, তাদের পরিবার কি হবে? তারপরে এই মিড ডে মিলের খাবার যারা দেবে, তারা যে পুষ্টিগত মান খাবারের, সেই মান ধরে রাখতে পারবে কিনা, তা সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। এই আজকেই কলকাতায় ছাত্র ফেডারেশনের ডাকে প্রোগ্রাম আছে। আন্দোলনে বামপন্থী ছাড়া পশ্চিমবাংলার রাজনীতিতে বিকল্প কোনো কিছু হতে পারে না। বামপন্থীরাই একমাত্র পারে মানুষের হক অধিকার ছিনিয়ে নিয়ে আসতে, এবং সেটা আনবে।